மகாலட்சுமியை வந்து லட்சுமி நரசிம்மன் மகாலட்சுமி இதில் வைங்க. இப்போ இதெல்லாம் சாமி கம்மியாயிடுங்க சார். இதுக்கு ஓரளவுக்கு அவரு जगत पितरोः वन्दे पार्वती परमेश्वरः माता पार्वती गौरीप्ता देवो महेश्वर बान्धमहान् प्रभक्ताचे विदेश भुवनत्रिय मातृपितृ देवता इति आशीर्वादप्रसिद्ध्यर्थ सत्रं प्रार्थ्य गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः देवता इति ध्यात्वा वां यत्र यत्र क्रियारम्भे भक्तिभ्यां मूर्तिविधेयः विनायकं नमस्कृत्यं घटनं मञ्जपारहाम्याः समस्त देवशुभदाय इति मन्त्रिणः समस्त शेषतः अमोबाद्ध समस्त दुरित चेतः अमोबाद्ध समस्त दुरित चेतः श्रीः देवत्वादि पार्वती परमेश्वरः प्रीत्यर्थः समस्त शेषतः शुभमुहूर्त शुभयोग शुभकरण एवं विशेषण वशिष्ठाय मह्यं समस्त शेषतः देवशुभदाय समस्त महाद्री देवतामूर्तिनिर्जिनः महाद्री अंगाळ परमेश्वर स्वामिनः रंगमाळ स्वामिनः कुलदेवतान दशमहाभ्याम्बिका स्वामिनः धर्मः समस्त अष्टदशभुजा महालक्ष्मीभ्यः समाय धर्मः समस्त लक्ष्मी नरसिंह देवताय धर्मः ज्ञात्वा समस्त विशेषतः महाभैरव देवतत्वाय धर्मः स्वरूपशीनः समस्त परमेष्टि गुरु परात्पर गुरु जगद्गुरु परिपूर्ण कृपा विलासदा समस्त लोका समस्त सुखिनो भवन्ति नः समस्त विशेषतः काशी अयोध्या समस्त विशेषतः पुण्य क्षेत्रोद्भवशीनः समस्त पंचभूत शिवस्थलेन क्षेत्रोद्भवशीनः समस्त विशेषतः यरदा स्वरूपशीनः समस्त त्रिवेणी संगमशीनः समस्त विशेषतः समस्त नेपाल संगमस्थीनः समस्त विशेषतः बसवेश्वर स्वामिनः समस्त हम तामग्निवर्णां तपस्वाढ्रन्तिं मैरोषणीं धर्मबले जुष्टाः दुर्गां देवीं धर्महं प्रपद्ये सुदर्शि नमः अग्ने तुम्भार्याणभ्यो अस्मान् पतिः रत्नो हस्यमि ज्योत्परे सुनाज्योदानं विक्षेपि स्वाञ्जाग्ने धनमं विप्रश्वासं चिन्त्य शोभकमाय शश्वा भवेष्टमैजोनशक्तं तवेन्द्रविष्णो रणसञ्जरेम कर्पूरताम्बूल नैवेद्यादिकं समर्पयामि गुलाम नैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा रमणे स्वाहा मणिभावाय वैद्योः आमेन्द्रो वै श्रवणो ददाति वेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर्वस्याः ते सर्वसिद्धे सर्वमिवदीनाप्नोति सर्वं विदेहि शिवाणामरोभाव्यं या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणा सिद्ध्या सर्वदा जयमङ्गला दर्शनं धारयामि प्रजावाहन पशुमान् भवति चन्द्रबाबामपां पुष्पोः पुष्पवान् प्रजावाहन पशुमान् भवति या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् महावीर गौरेय देवासुर समर समय समुचित दिगे निर्जर निर्धारिक निरवधिक महात्म्यान् दशपदनमिद परिजलभ्यस्थित दासरथि बाबान् दिनकर कुल कमल दिवाकरान् दिविशरधिपति नर जगचरण चतुरचर मरुण विमोचनान् कौशल सुता कुमार बाबा कंसिकिन कारणकारान् कौमार केळि गोपाहित कौशिकाकरान् गगन विमत विमदन दुर्ललित दुर्ललितान् पणुधर विशिक विधारण विघटित विसरानुसरालो काटका काटकेयान् जटकिरण सकल दर जटिल नटपति मकुडधर नटनपटि विभुज सरिल दिमकुल मधुकटल ललित पकललिन राजो कविदित नचपडिसिन जगदुपल तरुचिर परम मुनि परदि मधुनेत्तान् कुसित सुत गति धन भगविद गधान् मैथिलीन कर सुलोचन आलोकन अनुरागर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्यान् कृतकर्षिगरि शक्तुगत्यन्मुखजित गरिदं ददं सुरोदन्त दशवदन दमन ततद जपु जपु गणपति कुलरु जिरपुतिगर तथा गदर्पित प्रगति सुगति विगति परंड्र सुतु परिघ
अनुदक्षतेयं निरोधनपावीर वैभवं सुतिशः लंच बाहर निकलो ना किसी निकलो बार बार இங்க சிங்கம் தான் ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ நிக்க வச்சு போட்டோ எடுத்துறோம் நிக்க வச்சு போட்டோ சவாலன் சிங்கிள் இங்க பண்ணுச்சு आयुर्कीर्तिं प्रजाञ्जदा श्रीर्वच्यश्रमाय श्रमारोग्यविदा शोभमानं महीयदेः धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं सततं दीर्घमायुः राजाधिराजाय प्रसगिताय श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्य कामेश्वरा वै श्रवणो ददाति श्रवणाय महाराजाय नमः दीर्घायुष्मान भवतु दीर्घसुमङ्गल्य समस्त सकल संभावित सौभाग्य अभिवृद्धि राज्य प्राप्त बलिन असांग राज्य प्राप्त बलिन दादा सिद्धिरस्तु சரிங்க சிவா நீ இப்படி வாங்க. வணக்கங்க, என் பேர் மணிகண்டன். நான் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியில் ஆன்மீக மற்றும் கோவில் மேம்பாட்டு பிரிவில் கோட்ட பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன். நாங்கள் கடந்த 5 வருஷமாக சைத்திர நவராத்திரி அப்படிங்கிறது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் இது மோஸ்ட்டாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொண்டாட மாட்டாங்க. இங்கே அவ்வளோ ஃபெமிலியர் இல்லை. நம்மளை பொறுத்தளவு இந்த அக்டோபரில் வரக்கூடிய அந்த சரஸ்வதி ஆயுத பூஜையில் வரக்கூடிய நவராத்திரி தான் இங்கே ஃபெமிலியராக கொண்டாடுவாங்க. இந்த சைத்திர நவராத்திரிங்கிறது மகரிஷிகள்னாலையும் தேவர்கள்னாலையும் கொண்டாடப்படிய ஒரு நவராத்திரி. அதை நாங்கள் ஒரு 5 வருஷமாக கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது தவிர நான் திரிவேணி காட்டில் ஒரு 3 தடவை பண்ணியிருக்கோம். இந்த தடவை நாங்கள் பிரயாகராஜில் பண்ணுறோம். இந்த 145 இயர்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு அக்கேஷனில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக ஆட்சியும் ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களும் இங்கே நிகழணும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பொது காரியத்துக்காக நாங்கள் இந்த 10 நாள் சண்டி ஹோமத்தை பண்ணுறோம். இதனால இனி வரக்கூடியது அனைத்துமே நன்மையாக இருக்கணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஓகேங்க, வேற என்ன சொல்லணும்? ஆக்சுவலாக எப்போவுமே சண்டி ஹோமம் நாங்கள் ரெகுலராக திரிவேணி காட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது முக்கியமான ஸ்தலங்களில் தான் பண்ணுவோம். இந்த தடவை 145 இயர்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு அக்கேஷன் நாங்கள் வந்தாங்காட்டிக்கு வெறும் ஸ்நானம் மட்டும் பண்ணாமல் ஒரு சண்டி யாகம் 10 நாள் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது, இந்த சண்டி ஹோமத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இதோட 9வது நாள் ஸ்ரீராம நவமி வரும். அதனால நாங்கள் இந்த சண்டியை அங்கே முடிச்சுட்டு நேராக ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு அயோத்தியும் போயிட்டு நாங்கள் வரோம். இந்த ஹோமம் இது பர்டிகுலராக பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு புனிதமான இடத்துல இந்த 144 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இது பண்ணும்போது இதோட விஷயங்கள் பன்மடங்காக நன்மைகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். இதுதான் இதோட மெயின் ரீசனுங்க. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டன் டேஸில் ஒரு நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பல யாகங்களை பண்ணுறது ஒரு வழக்கமாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி யாகங்கள் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு புனித ஸ்தலங்களில் பண்ணும்போது அதோட நன்மைகள் அந்த நாட்டுக்கு சேரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம். ஸோ நாங்கள் ஒரு ஆன்மீக ஆட்சி வேண்டி
நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக ஆட்சி வேண்டி நாங்கள் வந்து இந்த வேள்வி பண்ணுறோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆன்மீக ஸ்தலங்களும் திரும்பி வளம் பெற்று நம்ம தமிழ்நாடு எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு பேர் போன பூமியாக இருந்ததோ அதே மாதிரி திரும்பியும் வந்து இது ஒரு ஆன்மீக பூமியாக வரணும் அப்படிங்கிறத பிரார்த்திச்சு நாங்கள் வந்து இந்த பூஜைகளை செய்கிறோம். நாங்கள் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருள் துணை கொண்டும் பிரபஞ்சத்தின் துணைவருள் துணை கொண்டும் இங்கே கொங்கு மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய கோவை மாநகரத்தில் அவிசா டெய்ரியினுடைய நிறுவனர் அன்புக்குரிய அண்ணன் மணிகண்டன் சார், இந்த கோவை மாவட்டத்தினுடைய பிஜேபி ஆலய மற்றும் மேம்பாட்டு பிரிவினுடைய கோட்டச் செயலர் பொறுப்பாளர் இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களும் இங்கே ஆதிசங்கர் கோசாலை அப்படின்று ஒரு நிறுவப்பட்டு அதில் வந்து சகல விதமான சண்டி ஹோமங்களும் சகல விதமான பூஜைகளும் இங்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. அதைத் தொடர்ந்து வருடத்திற்கு 4 நவராத்திரி இங்கே சிறப்பாக நடைபெறும். அதில் இப்போ வரக்கூடிய நவராத்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருவேணி சங்கமத்தில் பிரயாக்ராஜ் அங்கே கும்பமேளா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே நம்ம தான் இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து முதல் முறையாக அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 9 நாள் அங்கே வந்து இந்த சைத்திர நவராத்திரியை சண்டி ஹோமங்களும் வெகு சிறப்பாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதைத் தொடர்ந்து அயோத்தி, காசி, நேபாள், மைசூர் என்ற எல்லா ஏரியாவிலையும் ஏகாதச ருத்ர ஹோமங்கள் சண்டி ஹோமங்கள் நடத்த இறைவன் திருவருள் கூட்டியுள்ளார் என்பதை மக்கள் வாழியாக எங்கள் வாழியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஐயா வந்துட்டு மணிகண்டன் பாரதி அம்மையார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய திரௌபதி பீடம் மற்றும் ஐவர் மடத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து உலகம் மென்மேலும் ஆன்மீக பூமியாக வளர வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறோம். திருச்சிற்றம்பலம்.